शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़िए घड़ी कष्ट कापो दया करी दर्शन शिव आपो तमे भक्तों दुख हरनारा शुभ सौनु सदा करनारा तो मंदमती तारी अकड़ गति कष्ट कापो दया करी दर्शन शिव आपो अंगे भस्म स्मशान निचोड़ी संगे राखो सदा भूत टोड़ी भाले तिलक कर्यु कंठे विष धर्यु अमृत आपो दया करी दर्शन शिव आपो नेति नेति ज्યાં વેદ કહે છે મારું ચિતડું ત્યાં જાવા ચાહે છે સારા જગમાં છે તું વસુ તારામાં હું શક્તિ આપો दया करी दर्शन शिव आपो हूँ तो एकला पंथी प्रवासी छता आत्म केम उदासी थाक्यो मथी रे मथी कारण मळतु नथी समझण आपो दया करी दर्शन शिव आपो आपो दृष्टि तेज अनोखो सारी सृष्टि ने शिव रूप देखो मारा मन वसो हइये आवी हसो शांति स्थापो दया करी दर्शन शिव आपो भोला शंकर भव दुख कापो नित्य सेवानु शुभ धन आपो टाळो मान मदा गाळो गर्व सदा भक्ति आपो दया करी दर्शन शिव आपो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़िए घड़ी कष्ट कापो दया करी दर्शन शिव आपो अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदं उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां
कारणं तं नमाम्यहम् भवताप प्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भा शंकराचार्यं मध्यमाम् अस्मत् आचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनीं व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंस गतिं तुरीयम् यस्वप्नजागर सुषुप्तिं तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्मं निष्कलम् अहं न च भूतसङ्गम्। प्रातः भजामि मनसो वचसामगम्यम् वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण यदनेति नेति वचने निगमावोचु तम देव देवमजमच्युतम् आहुरग्रम्। प्रातः नमामि तमसः परमार्कवर्णम् पूर्णं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम् यस्मिन्निदं जगदमशेषमशेषमूर्तो रज्वाङ्गभुजङ्गमैव प्रतिभासितं वै। हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत्। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बन्धनात् मृत्यु मुक्षि माम् अमृतात्। श्रावण मास आखिरी एकादशी સ્વાતંત્ર્ય દિવસ અને આપણે બી સ્વતંત્રતાની યાત્રા શરૂ કરીએ. असतोमा सद्गमय અને તમસોમા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યુર્મામ અમૃતમ ગમય. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. મૃત્યુર્મામ અમૃતમ ગમય શાંતિ પાઠ જે છે એ જ મને મા મૃત્યુંજય જપ પણ છે. મને અજ્ઞાનમાંથી જ્ઞાન તરફ લઈ જાઓ અને જીવનમાં શાંતિ શાંતિ શાંતિ. પ્રવેશ કરીએ સ્વતંત્ર દિવસની 74મો સ્વતંત્ર દિવસની બધાને વધાયો. દેશ તો સ્વતંત્ર થઈ ગયો પણ શરીર રૂપી દેશ પરતંત્ર છે. મન રૂપી દેશ પરતંત્ર છે. જીવનો અર્થ જ છે પરતંત્રતા. જીવનો અર્થ છે કે હું આત્મ સ્વરૂપ છું પણ હું મારી જાતને કોઈક ચીજમાં જોડીને એમ કહું છું કે હું આત્મ સ્વરૂપ નથી. હું મારી જાતનો એમાંથી ઇનકાર કરીને હું શરીર સાથે એકત્વ કરું છું, સંસાર સાથે કરું છું, કોઈ પરિસ્થિતિ સાથે કરું છું. આ પરતંત્રતાને જીવ કહેવાય છે. આત્મા હોવા છતાંય બંધાયેલો છે. આપણે એમાં ક્યારે સ્વતંત્ર થશું? શાસ્ત્રો તો મને ડીમ ડીમ ઘોષ કરીને બોલાવે છે કે અમે તને સમજાવે. આપણે કંઈક બીજી દુનિયાની સમજ છે અને ઇન્ફોર્મેશન અગત્યની છે એટલે જ્ઞાન સમજાતું નથી અને જ્ઞાનનું મહત્વ સમજાતું નથી. પ્રવેશ કરીએ આપણે એવો ભાવ અને એવી પ્રાર્થના મહાદેવને. એ તો દયાળુ છે, કરુણાનિધિ છે.
આશુતોષ અંદરની વૃત્તિ થોડી મને એક મને થોડી શું કે ના આપણો વિષય થોડી એક મને ભાવ જગત જે છે ખબર પડે કે હું બંધાયેલો છું તો છૂટી શકે પણ હું બંધાયેલો જ નથી એવી અજ્ઞાન જે છે એને કોઈ છોડી ના શકે જે ઊંઘમાં જાગી શકે પણ જે જાગેલા ને ઉઠવાડી કેવી રીતે શકાય આપણી હાલત આ રીતની છે પ્રવેશ કરીએ એવી ભગવાનને પ્રાર્થના સાથે એક અંદર જાગૃતિ આવી જાય થોડી સમજે મારું સ્વરૂપ શું છે અને આત્મા રૂપે હું સ્વતંત્ર રહેવા લાગુ જીવનમાં બાકી તો બધાની પરતંત્ર સાથે જીવાય છે તો આપણા જીવનની સ્વતંત્રતાની શરૂઆત થાય એવી પરમાત્માને પ્રાર્થના સાથે પુનઃ એકવાર પ્રવેશ કરીએ ગંધર્વરાજ પુષ્પદંત વિરચિત શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર એનું 18મું પુષ્પ છે ગઈકાલે શ્લોક બોલાઈ ગયો છે એનું ટાઇટલ પણ આજના દિવસને અનુરૂપ છે સ્વતંત્ર ક્રીડા પરમાત્માની દેશ બી સ્વતંત્ર પરમાત્માની ક્રીડા સ્વતંત્ર એક આપણે પરતંત્ર થઈ ગયા છે કોઈ વાસનામાં પરતંત્ર છે કોઈ મમતામાં છે કોઈ અહમતામાં છે કોઈ શરીર ભાવમાં છે કોઈ સંકલ્પોમાં છે ગજબ યાત્રા થઈ ગઈ અને પછી કોઈ ક્રીડા થતી નથી ક્રીડા શબ્દનો અર્થ થાય છે અહંકાર મુક્ત વર્તન ફળની અપેક્ષા મુક્ત થતું કર્મ એ ક્રીડા થઈ આ ક્રીડા શબ્દ છે અને આપણા કર્મ બનતા જાય છે અને પ્રારબ્ધ મને વિટાતું જાય છે આપણે પ્રારબ્ધ રૂપી કર્મ કરે જે ક્રીડા નથી પરમાત્મા કરે ક્રીડા છે કરુણા માટે થતું કર્મ કોઈ બીજાના સુખ માટે થતી મને કર્મ એ બધી મને ક્રીડા છે અને લીલા છે અને એની મોજ છે અને એનો ખેલ છે આ પુષ્પદંત એ જ વાત કરવામાં કે સ્વતંત્ર હોવા છતાં આટલા બધો આશરો કેમ લીધો એક કણકલા જેવા તૃણાસુર છે ત્રિપુરાસુર ને મારવા માટે ત્રિપુર તૃણ એમ શબ્દ નથી ગમતું ભક્તોને ના ગમે કે ભગવાન જયારે એમ શબ્દ હતો કે કે સમૃદ્ધિ દેવતાઓની તેને કૃપા કટાક્ષ શબ્દ છે એક આંખની મને એક કટાક્ષ ખાલી જોઈ લે ત્યારે સમૃદ્ધિ મળી જાય તેના તણકલા જેવા ત્રિપુરાસુર ને મારવા માટે ભગવાને એટલું કરવું પડ્યું શું કરવું પડ્યું આપણે 18મા વાણીના પુષ્પમાં ફરી એકવાર શ્લોકનો ભાવ સમજીએ સ્વતંત્ર ક્રીડા જેનું નામ છે આપણું જીવન બી સ્વતંત્ર ક્રીડામાં થાય સ્વતંત્રતા દિવસે ભગવાનને પ્રાર્થના સાથે થોડી સાધના કરી લેજો આ સાક્ષી ભાવનો શ્લોક છે સાહેબ આખું ઉપનિષદ આ શ્લોકની અંદર છે સાહેબ આ ત્રિપુરાસુરના 3 પુરા આપણી સાથે છે એને મનની 3 અવસ્થા કહો સ્થૂળ જાગ્રત કે સ્વપ્ન કો 3 શરીર કો કારણ શરીર સ્થૂળ શરીર સૂક્ષ્મ શરીર આ ત્રણેયનો સાક્ષી બની જાય ત્યારે ત્રણે એક દિશામાં આવી જાય છે અને એનું છેદન થઈ જાય છે આવા ભાવ સાથે થોડી શરૂઆત કરજો સાહેબ અંદર રખડી ના જવાય ખાઈ પીને પાર્ટીઓ બહુ થઈ ગઈ હવે તો બધું ખુલી ગયું છે એટલે પાર્ટી પણ ચાલે છે હરિઓમ તત્સત ચાલો શરૂ કરીએ ભાષાંતર હતું કાલે જે જોયું હતું એમ કે સ્વતંત્ર ક્રીડા છે પરમાત્માની સદા લાગે પરતંત્ર જેવું લાગે છે એવું લાગે છે આપણે તો પરતંત્ર છે આપણે આપણી જાતને સ્વતંત્ર સમજીએ જો ભાઈ ફરક કેટલો છે પરમાત્માને આપણામાં ત્રિપુરાસુર રૂપી તણખલાને નથી ગમતું ભક્તોને સાહેબ ભગવાનનું કઈ બોલાય તો નથી ગમતું આજે જોતો તો મીરાનું પિક્ચર આવેલું ખબર બહુ જબરજસ્ત ભાવ જગત કૃષ્ણ નામ સાથે જેમ અર્જુનનું બોલાય મીરાનું નામ બોલાવવું જોઈએ સાહેબ ભક્તિ તો એને કરી સાહેબ જે પણ હશે તો તણકલાને ત્રિપુરાસુર રૂપી તણકલાને ભસ્મ કરવા ઈચ્છતા એ મહાદેવ આપને આટલી બધું તમે કર્યું પૃથ્વીનો રથ બનાવ્યો બ્રહ્માજી સારથી થયા પર્વત શ્રેષ્ઠ મેરુ રૂપી ને ધનુષ્ય બની ગયું મેરુ પર્વતનું ધનુષ્ય સૂર્ય ને ચંદ્ર રૂપી રથના 2 પૈડા ચક્રધારી વિષ્ણુ ભગવાનને બાણ બનાવી દીધા તો પુષ્પદંત એમ કે તમારે આ બધા આડંબર કરવાની શું જરૂર છે એક કૃપા કટાક્ષમાં સમૃદ્ધ કૃપા કટાક્ષમાં ખાલી જોવે તો સમાપ્ત થઈ જાય કામદેવ બળી ગયો ત્રિપુરાસુર કોણ છે એમ કે છે ભક્તોને નથી ગમતું સાહેબ ભગવાન કઈ કરે તો એમ તો લાગે ભગવાન પોતાની મરજીથી કરે ભાવ છે ભગવાનની મોજ છે સાહેબ
તો આ બધી તમારે જરૂર છે. આડંબર સંસ્કૃત શબ્દ છે, ગુજરાતીમાં પણ છે. આડંબર વિધેય, વિધેય, વિધેય નો અર્થ જે સ્વાધીન છે બધી ચીજોમાં. ગીતામાં વારે ઘડી આ શબ્દ આવે છે. આત્મવશ્ય વિધેય આત્મા શબ્દ આવે છે, અહીંયા વિધેય શબ્દ છે. આત્મવશ્ય વિધેય આત્મા પ્રસાદમ અધિગચ્છતિ, બીજો અધ્યાય. વિધેય છે કે તમે સ્વાધીન છો. તમે તો ક્રીડંત્ય ન ખલું પરતંત્ર પ્રભુ ધીય. ખરેખર પુષ્પને તો વાત છોડી દે છે. બધું જેને આધીન છે પરમાત્માને, એને ક્રીડા ખેલ કરવો, રમત છે ભાઈ. રમત તો છે એમ કે સૃષ્ટિની રચના રમત માટે થઈ. કોની રમત? લોકો એમ કહે ભગવાનને રમત ની શું જરૂર? કીધું એકલા હોય તો જયારે બે જણ હોય તો રમત થાય. એકો હમ બહુ શ્યામ કામ વેદાંત કે છે, સૃષ્ટિની રચના આવે તે થઈ. પણ બધાને આનંદનો અનુભવ કરવા માટે, જીતવા માટે નહીં સાહેબ. હાર જીત તો નથી હોતી આ યાત્રામાં. રમવું અગત્યનું છે, આનંદ લેવો અગત્યનો છે. જીવનને બી થોડો નાનો ખેલ સમજી લેજો સાહેબ, જુગાર વાળો ખેલ નહીં સર. ભગવાને મોકો આપ્યો છે કર્મરૂપી કર્મ કરવાનો, ખેલ ખેલવાનો સાહેબ. અને ભગવાનને લાગુ, ભગવાનની નજરમાં એક નંબર આવવો જોઈએ સાહેબ. સંસારની દ્રષ્ટિના એક નંબર કોઈ કામના નથી, કારણ કે નંબર બદલાતા રહે છે. ભગવાનનો એક નંબર ભગવાનના હૃદયમાં રહે છે. કૃષ્ણ વારે ઘડે બોલશે, યો મત ભક્ત સમે પ્રિય. લિસ્ટ આપેલું સાહેબ, આવો ભક્ત મને પ્રિય છે. તો પોતાને આધીન પદાર્થો વડે ક્રીડા કરે છે, ખેલ ખેલે છે સાહેબ. ઈશ્વરના સંકલ્પો પરતંત્ર નથી હોતા. ભલે બહારથી લાગે પરતંત્ર છે ભક્ત બોલીને. હવે આપણે થોડું કરીએ. આ સાધનાનો શ્લોક છે. જો ભાઈ ઈચ્છા હોય તો લઈશું, નથી રમતા. આ સંસારમાં બી એવું છે. આ ખેલ છે ભાઈ કર્મફળનો, એમાં રમવું જ પડશે. કર્મફળનો સિદ્ધાંત એવો છે કે મજબૂર બનાવશે, કરવું તો પડશે સાહેબ. ભગવાન સાથે જોડાતો મજબૂરી નથી હોતી, પછી વહેવું છે અને ઓલું તરવું છે. તો પ્રવેશ કરીએ આપણે એવા ભાવ નહીં પ્રાર્થના સાથે. ખલુ વિધેય ક્રીડંત્ય પ્રભુ દિય ન પરતંત્ર. નિશ્ચિત છે જે છેલ્લું વાક્ય છે શ્લોકનું. સ્વાધીન એટલે મન પોતાની મરજીથી લીલા કરનાર ભગવાનને ઈચ્છાઓ પરાધીન હોતી નથી. એને મોજ આવે એવી રીતે કરે. ભગવાનની મતિ, સંકલ્પ, બુદ્ધિ, ગતિવિધિ ક્યારે બી કોઈના આશ્રિત હોતી નથી. અને જીવનમાં જેને માંગણી ઓછી થવા લાગે ને ત્યારે તમે સ્વતંત્ર થવા લાગો. આ નિયમ છે સાહેબ. જેટલી માંગણી વધારે એટલી પરતંત્રતા વધારે, જેટલી મમતા એટલી પરતંત્રતા વધારે. એટલે તો કે મેરો મન લાગ્યો આજ ફકીરી में नहीं आवत चैन अमीरी में. કભી નથી જોતું કઈ સાહેબ. ખાલી બહુ સ્વતંત્રતા છે. માંગણી વગરની મને ભિક્ષા પાત્ર જે છે બુદ્ધના, માંગણી મુક્ત છે. માંગણી જ્યાં જ્યાં હશે, ભિક્ષા પાત્રો જ્યાં જ્યાં હશે, દુઃખ સિવાય કઈ નહીં. ખેલ નથી હોતો. પછી ઘર ચલાવીએ છે, સંસાર ચલાવીએ છે. લોકો કે પેટ પેટ ભરવા પાપી પેટ નો સવાલ જેવું હવે નથી બોલતા. પાપી તો કામના ને પાપી કહેવાય છે. ઈચ્છા વાળો તો ગજબ યાત્રા છે. ફરી વાર યાદ આવ્યું તો ફરીથી કહી દો. પથ્થર તોડવાનું કામ ચાલે છે. હમણાં જ કીધું 10-15 તો ભાઈ રિપીટ. આપણને આવડતું નથી તો મોકો આપ્યો છે 1 કલાક બોલવાનો ઝૂમ પર, તો બોલી લઈએ. અહીં તો બંધ કરવાની છૂટ છે બધાને. પથ્થર તોડવાનું કામ ચાલે છે ને જબરજસ્ત તડકો છે માથા પર. બધા સરખા સરખા માણસો પથ્થર તોડે છે. એક ફકીર નીકળ્યો હશે, એક જણ પથ્થર તોડતો તો ગુસ્સામાં તો ગાળ બી બોલતો હતો, ખબર નહીં શું બોલે. એને જાણી જોયું ને ફકીરે પૂછ્યું કે સાહેબ તમે શું કરો છો? બેવકૂફ દેખાતું નથી. આપણને કોઈ પૂછે ને શું જવાબ આપે એ તૈયાર રાખજો જવાબ. મેચ થાય કે નહીં જોઈ લેજો. જિંદગી ભર પથ્થર તોડતા રહીશું ને કઈ હાથમાં નહીં આવે સાહેબ. ફકીર ને કીધું જોતો નથી આંધળો થઈ ગયો છે. કે તમે જો પથ્થર શું કામ પથ્થર તોડે છે? એને કીધું પાપી પેટ કા સવાલ આગળ સમજાયું. પેટ થોડી પાપી છે, મન પાપી છે. પેટને તો ખબર જ નથી.
પેટ તો જળમાંથી આવે છે, સૂક્ષ્મ શરીર તો મન છે, એને થોડી ખબર પડે છે મનને. આને કઈ ન ખબર પડે ને શરીર, એ તો ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે મનને. તો ચાલો એને કહે આગળ ગયા તો બીજો બી એક જરાક ગુસ્સામાં હતો, પથ્થર તોડતો હતો સરકાર. સાહેબ તમે શું કરો છો? એને કીધું બેવકૂફ, બાકી ઘરની જવાબદારી છે, ઘર ચલાવવા માટે આ કરું છું, નહીં ચલાવો તો ઘરના છોકરાઓ શું કરતા? ફકીર હસી પડે, બેવકૂફ થઈ ગયા. લાંબુ નહીં કરતા, 4 જણના નામ છે, પણ ત્રીજામાં આપણે પૂરું કરીએ, કારણ કે આ શ્લોક બી મોટો છે. આજે રજાનો દિવસ છે ને આમ, પણ હવે તો બધું વીકેન્ડ બી છે, હવે તો બધું ચાલુ થઈ ગઈ બધી ઓફિસ ચાલુ થઈ ગયું તો બધું. હા, એટલે બધું ચાલુ થઈ ગયું હવે તો ઓફિસ. એટલે હા, એક જણ પથ્થર તોડતો હતો, ગાયન ગાતો હતો. કયું ગાયન હતું કીધું નહીં મળે, ગાયન ગાતો હતો. ફકીર એને પૂછ્યું શું કરું છું? બંને કીધું પથ્થર તોડે. કામ તો સરખા છે સાહેબ, બધાને કર્મ સરખું હોય. એને એમ કીધું કે સાહેબ મંદિર બનાવું છું, બસ એટલું જ છે. આપણે બી કોઈ કામ શું કરીએ છીએ એમાં જવાબ શું છે તૈયાર રાખજો, ઉધાર જવાબ બી લઈ લેજો. મંદિર બનાવો છો એટલે ભગવાને સામગ્રી આપી છે, શરીરને મંદિર બનાવો એવું પવિત્ર બનાવો સાહેબ, જેમાં ભગવાનને રહેવાનો વાસ થાય છે. જ રહેલો જ છે, મને દેખાય, મને સમજાય, મને જણાય, બસ આ જ છે. તો મને બીજાને તંત્રને અનુસરનારી હોતી નથી. કોઈ તંત્રનો સાધનને બી તંત્ર કહેવાય છે. આ મૂળ તંત્રનો અર્થ છે તન તનોતી સહિત તંત્ર. મહાદેવનું તંત્ર છે આત્માનો વિકાસ. આપણે વિષય બાજુ અઘરો થઈ જશે. સ્વતંત્ર છે, સર્વતંત્ર સ્વતંત્ર પરમાત્માનું નામ. બધા તંત્રમાં સ્વતંત્ર, એટલે કઈ આવશ્યકતા નથી. તો અને સ્વતંત્ર શબ્દ બુદ્ધિથી ના સમજાય એવો છે. બુદ્ધિથી જે વસ્તુને સમજાય ને બધી પરતંત્ર વસ્તુ હોય. આ અઘરી વાતો છે. તો જે બી આપણે વિષયમાં વધારે નહીં જતા. તો ભગવાનની ક્રીડા શબ્દ છે, એને લીલા શબ્દ વપરાય છે. સર્વસમર્થ પ્રભુ પોતાની યોગ માયાથી પોતાની સ્વચ્છંદ લીલા કરે છે. ભગવાને ગીતામાં પણ આપે છે યોગ માયા સમાવૃત, અને શ્રીમદ ભાગવતમાં પણ છે મહાત્મ્યમાં. લીલા વિદધત સ્વૈરમ ઈશ્વર આત્મમાયા. પોતાની મરજીથી સાહેબ, પોતાની માયાનો. ભગવાન તો ગીતામાં પણ આ જ કે છે, પ્રકૃતિ સામ અવસ્તભ્ય સંભવામી આત્મમાયા. 4થા અધ્યાયમાં મારી માયાનો સહાય લઈને હું શરીર લઉં છું. એને યદા યદા ધર્મ છે. આનું કારણ અપાય હતું કેવી રીતે મને શરીર લે છે. શરીર લેવા માટે પણ સ્વતંત્ર છે. જવા દો. ભગવાન કોની સાથે ક્રીડા કરે છે સવાલ પૂછી શકાય. સ્વામીજી સાથે આપણે પ્રવેશ કરીએ ઋણ સ્વીકાર સાથે. તો બધા ભગવાનના જ છે બધા. તો શબ્દ છે વિધેય ક્રીડયંતે. આપણે વિધેય શબ્દનો અર્થ છે જે સ્વાધીન છે. બધા પોતા આખું સંસાર જ પરમાત્માનો. વિધેય શબ્દનો અર્થ છે જે આપણા કંટ્રોલમાં રહે, એને વિધેય કહેવાય. આત્મવશ્ય વિધેય આત્મા, જેના મન શરીર અને ઇન્દ્રિયો મને કાબુમાં છે ને વિધેય આત્મા કીધો છે ભગવાને ગીતામાં. આ બધા સાથે રમતા હોય ત્યારે બધા પોતાના જ છે. તે માટે એને ક્રીડા કહેવાય. એમાં કોઈ નિયમ ન હોય. કોઈ ક્રિકેટ મેચ આમાં લખેલું છે રમાતી હોય તેમાં નિયમ હોય. 2020 હવે શરૂ થશે, એના નિયમ છે. કારણ કે બે સામે સામે વિરોધી ટીમ, આ બધી પોતાની ટીમ છે આખી પરમાત્માની. 7-8 અબજની સાહેબ. સમજવું અઘરું છે. ભક્તિ ભાવમાં છે પુષ્પદંત. તો મેચ ચાલતી હોય એમાં વિધિ હોય, વિધાન હોય, કોઈ ક્લબ હોય, કોઈ આ હોય, કોઈ કોચ હોય, કોઈ શીખવાડે, કોઈ આ કરે. એમાં આઉટ બી થઈ જાય. આઉટ થાય તો બી રમતમાં ચાલુ રહે. આ બધું લખેલું સ્વામીજીએ. કેવાનો મતલબ છે, આપણે બહુ લાંબુ નહીં કરતા, કે ભગવાન સ્વતંત્ર છે પુષ્પદંત. અને બીજું એ કે આખું જગત ને જગતના બધા જ લોકો ભગવાનના તંત્રમાં છે, એના વિધેય આત્મા છે. એ માલિક છે, સ્વામી છે, પ્રભુ છે. જેટલા શબ્દ આવડે બધા શબ્દ એના. આમાં પ્રભુ લખેલો શબ્દ. પ્રભુ એટલે જેનું પ્રભુત્વ ચાલે, જેનું ઈશત્વ ચાલે ઈશ્વર, જેનું સ્વામિત્વ ચાલે સ્વામી. બધા શબ્દને એક જ અર્થ છે સાહેબ. જે બી શબ્દ સારો લાગે.
તો ભગવાન સ્વતંત્ર છે, સર્વ જગત ભગવાનના તંત્રમાં છે, અને આપણે ભગવાન સાથે ન જોડાય તો આપણે પરતંત્ર છીએ. આમ કેમ અમે સારા માણસો, એ બધી સારી વાત છે. સ્વતંત્રતા વાળા સાથે જોડાઓ તો તમે સ્વતંત્ર, નહીં પરતંત્ર, બીજા પર આધાર રાખવો પડે. અને જગતમાં જે બી છે ભગવાનની ક્રીડાના સાધનો છે. અને એક યાદ રાખજો સાહેબ, સંસાર જે છે ને બરોબર નિયમથી ચાલે છે. જેને જેવું કર્યું એવું જ મળે, ક્લિયર નિયમ. આમાં નિયમમાં કોઈ ફેરફાર નહીં સાહેબ, પરમાત્માના નિયમ છે આ બધા, લોઝ. અને નિયમ જોવા હોય તો નિયમના ઘણા બધા પુસ્તકો છે. ઇન્ડિયન પિનલ કોડ, આઈપીસી. આપણને તો બધા બહુ કઈક મને બુકમાં આવે છે ખબર, ભગવદ ગીતા છે સાહેબ, આઈપીસી છે, ઇન્ડિયન પિનલ કોડ. તરત જ સમજાય જાય કે નિયમો શું પરમાત્મા જે જેવું કરે એવું પાછું આવે. નિયમ બીજા શું હોય, મોજ જ કરવાની. બોલા ભાઈ જે કીધું ને તથાસ્તુ લખે છે બધાના છઠ્ઠી પરમાત્મા, એનું ભવિષ્ય નથી લખતો, તથાસ્તુ લખે, તું જેવું કરીશ એવું થશે. ભાઈ વાક્ય બહુ સારું. આપણે પરમ દિવસે કાલે વાત થઈ હશે. તો બધા નિયમ પ્રમાણે ચાલે સંસારના. આપણે ભલે નિયમથી પાર જઈએ પણ નો એન્ટ્રી માંથી નીકળી જતા લાગે પોલીસ ને. આજકાલ તો બધા કેમેરા લાગેલા છે. પોલીસ હોય કઈ ચિઠ્ઠી પાડવાની જ નહીં, ઘરે જ ચિઠ્ઠી આવી જશે. મેં જે કર્યું છે કોણે જોયું, નથી જોયું કોઈ, કઈ નહીં. રિઝલ્ટ આવે ત્યારે આવી જાય ચિઠ્ઠી. તો ભગવાન દરેક વસ્તુને પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે ઉપયોગ કરે છે. અહીંયા આ કથા જે છે ત્રિપુરાસુરની ફેમસ કથા છે. ત્રિપુરારી પણ નામ છે. હરિ એટલે શત્રુ. 3 પૂરનો જેની કૃપાથી નાશ થાય એને ત્રિપુરારી કહેવાય. ત્રિપુરા સુંદરીનું બહુ મોટું છે 10મા વિદ્યામાં છે સાહેબ. ત્રિપુરા સુંદરીની અગર મને સિદ્ધ થઈ જાય મંત્ર, ઈચ્છો એ મળી શકે એમ છે. જાઓ તો આપણે વિષયમાં નહીં જતું. આ તો ત્રિપુર શબ્દ આવ્યો છે. 10મા વિદ્યામાં છે ત્રિપુરા સુંદરી, બગલામુખી. એક ઓહો, એના આ બધું શિવના તંત્ર સાહેબ. પાર્વતીની કૃપા છે, લોકો સિદ્ધ પણ કરે છે. તો ભગવાને ક્રીડા કરી નાખી કોની સાથે? ત્રિપુરાસુર. તો કોણ છે ભાઈ? ત્રિપુરાસુર જ છે ને કે ભાઈ તારકાસુર લખેલું છે. આપણે બી નવા તો એમ કે આમાં તારકાસુર લખેલું છે. ત્રિપુરાસુર છે ખબર ને, આમાં તારકાસુર છે. આઈધર એને 3 પુત્ર હતા. નામ જે બી હોય, આપણે ભગવાનની ક્રીડામાં આપણે કોઈ બી નામ આપો. છે ક્રીડા, છે લીલા, છે ખેલ, છે રમત. એકનું નામ હતું તારકાક્ષર. અસુરોના નામ બી બધા એવા ને કે બોલી જ ન. એકનું નામ છે વિદ્યુન્માલી. અસુરોના નામ છે સાહેબ, છોકરાઓના. અને એકનું નામ હતું કમલલોચન. બોલો વિષ્ણુનું નામ છે કમલલોચન. અસુરો એ બી નામ રાખી દીધા કમલલોચન. છોકરા બી કેવાય તૈયાર. અને આ ત્રણેય શું કર્યું? તપસ્યા કરી. અસુરો પાસે એક ચીજ છે સાહેબ, તપસ્યા બહુ કરી. 1000 વર્ષ, 2000 વર્ષ, ખબર નહીં કેટલા વર્ષ કરતા. માણસમાં એટલી તાકાત નથી. થોડો ટાઈમ કરી નાખે. આમ કરો, કોઈ કે નંગ પહેરી લો મંગળ નો આનો, એના પર 1.25 લાખ મંગળના જપ, રાહુના જપ, કેતુ એટલું કરશે. બાકી લાંબુ નહીં ખેંચી શકે. 6-8 મહિનામાં રિઝલ્ટ નહીં આવે તો કોઈ બીજાને દેખાડશે. લોકો મોકલશે ત્યાં ત્રંબકેશ્વર. આજકાલ શું કે છે બધી પૂજા કરાવે છે. કાલ સર્પ દોષ છે. કઈ નહીં હતો ને કાલ સર્પ દોષ તો થયો છે. સારું, બ્રાહ્મણોને એકચ્યુઅલી આજીવિકાની જરૂર છે અને આને લાલચની જરૂર છે. આને કામ કરાવવું છે. નિયમો ખબર નથી. સમય મળે ત્યારે જ મળે સાહેબ. કોઈને વેલ્યુ મળ્યું નથી અને ન મળ્યું એવું કઈ રહ્યું નથી. આ સંસારના નિયમ લખી લો ભગવાનનો, એના સમય જ મળશે. બીજું શું છે? કાળ સર્પ દોષ ને બીજું બી એક કરાવે છે. હે, કાળ સર્પ દોષ 3-4 દિવસનો પ્રોગ્રામ છે જબરજસ્ત. હાયદરબેન, હા હા, તો 2 દિવસ પૂજા, 3 દિવસે પ્રસાદ અને પછી ફળ મળી જાય. ખબર ને જે એટલે આ બધું આપણે એટલું નાનું ઉગ્ર તપસ્યા ન કરી શકે. હા, એક ભાઈ છે, મેં કીધું હમણાં
તુવેરની દાળ બંધ કરી દીધી. કામ થાય પછી 18-20 વર્ષ થઈ ગયા. હવે આ તો ઉગ્ર તપસ્યા કહેવાય. બધા કઈ થાય, કોઈ દાળ જોઈને કઈ થાય કે હવે કઈ થતું નથી. કારણ કે જે ચીજ છોડી દે ને એ જ યાદ આવે. મન બી કોઈ કમાલ. જે ચીજ છોડશે, સંબંધ તૂટી જાય ને એ લોકો યાદ આવે. પેલો કઈ મળતા પણ નહોતા કે વાતચીત નથી. આ મનનો સ્વભાવ છે સાહેબ. દાળ યાદ આવે. કોઈને ખબર નહીં કોઈ છોડ્યું, કોઈ છોડતા પડતા નહીં. કે છોડવું હોય તો અહંકાર છોડજો, છોડવી હોય તો મમતા છોડજો, છોડવું હોય તો મનમાંથી સંસાર છોડજો. આ દાળ બાળ છોડતા નહીં. મસલા જ ખાઓ. પૂરણપોળી એમાંથી જ બને જ નહીં, દાળમાંથી, તુવેરની દાળમાંથી. એટલે ખાઓ ફર્સ્ટ ક્લાસ. આઝાદીનો જે બધાને ખવડાવો પૂરણપોળી. તો આ લોકો બ્રહ્માજી પાસે વરદાન, લોકો બે જ જણ પાસે માંગે. બ્રહ્માજી પાસે જ માંગે, વિષ્ણુ પાસે નહીં. અને વિષ્ણુને માનતા જ નથી લોકો. બ્રહ્માજી પાસે તેમણે શું વરદાન માંગ્યું કે અમે ત્રણેય ભાઈઓ અમર થઈ જાય. બ્રહ્માજી કીધું ભાઈ આપણે એમાં અમરના કોઈ વરદાન છે નહીં ભાઈ. હવે આ લોકો એટલો બધો હોશિયાર છે, અસુર લોકો. એ લોકો એવા વરદાન માંગે ને એને લાગે કે આમાં તો હવે આખી જિંદગી અમર થઈ જશે. હવે રાવણે માંગી લીધું. બે ચીજ માંગી લેવી હતી ને વધારે, કે માનવ ના હાથે ન મરવું ને પશુ ના હાથે ન મરવું. બે કહી દેવું તો થઈ જાય બેડો પાર. નહીં માંગ્યું. હવે જો આને કેટલું જબરજસ્ત, મને હોશિયાર કેટલા છે. અમરત્વ નહીં આપો એમ કીધું. કીધું ભાઈ 3 નગર આપો અમને. આપડા બી 3 નગર છે. આપી દીધા 3 નગર. બ્રહ્માજીએ માયાથી 3 નગર બનાવ્યા. કયું નગર? એક સુવર્ણમય, એક રજતમય અને એક લોહમય. આ 3 ગુણ પણ નગર છે સાહેબ. સત્વગુણ સુવર્ણમય છે, સોનાનું પાંજરું છે. રજત ગુણ છે, સિલ્વર જે છે, રજોગુણ છે. અને લોખંડનું છે એ તમો ગુણ છે. એને કીધું તમો ગુણ એકવાર છૂટી શકે, સોનું બી, અરે ચાંદી છૂટી શકે, સત્વગુણ ન છૂટે. કારણ કે સોનાનો મોહ છે. તન્ની બદનાતી કોનતે સુખ સંગે ન જ્ઞાન સંગે ન તન્ની બદનાતી દેહ દેહી ન અપી. આત્મ સ્વરૂપ છે પણ દેહમાં એકત્વ કરી નાખ્યું. શરીર શું માનવા લાગી ગયો. તો 3 મને નગર બનાવી દીધા. 3 ભાઈને આપી દીધા. અને એમ નક્કી થયું કે દેવતાઓના 1000 વર્ષ. આ બધું લાંબુ લાંબુ, આપણે બહુ ખેંચાવું ને બહુ ગણતરી. દેવતાઓને 1000 વર્ષમાં એક વાર, 1000 વર્ષમાં એક વાર આ 3 નગર. એટલે નગર આમ તો વિમાન કહેવાય. નગરને વિમાન કીધું છે. એક ક્ષણ માટે એક રેખામાં આવી જાય. એક જ લાઈનમાં 3 નગર આવે. દેવતાઓને 1000 વર્ષમાં એક ક્ષણ માટે ખાલી. અને વરદાન શું છે? એ 3 નગર એક સાથે આવે જયારે 1000 વર્ષમાં એક ક્ષણ માટે. એ ક્ષણ તો બહુ નાનો પણ એ સમયે એક જ બાણથી કોઈ આ નગર રૂપી વિમાન, સમજો વિમાન હશે, મોટા મોટા વિમાન હશે. આ 3 વિમાનને જો એકી સાથે વિંધી નાખે તો પછી આ લોકોનું નામ મરે, નહીતર ન મરે. આ જો આવ્યું હોશિયારી તો જો એને ખબર નથી. માલિક નો માલિક જેને બુદ્ધિ આપી, અરે તારાથી વધારે બુદ્ધિ હોય કે નહીં? અરે બુદ્ધિ જે આપે છે ને, આપણે તો એને બી છેતરી લે ભગવાનને. નહીં છેતરાય. અરે કોઈને બી નહીં છેતરી શકાય. એમાંથી કોઈને છેતરીને શું ફાયદો સાહેબ? છેતરાવું સારું, છેતરવું નહીં. કોઈ લઈ જાય તો એનું કર્મ છે. મારે કોઈનું લેવું નથી. હું છેતરાવો વાંધો નથી. આપણે કોઈને છેતરવા નથી. 3 વિમાનો કહો કે નગર કહો કે પૂર કહો કે તાર કહો, એક સાથે વિંધી નાખે એક ક્ષણની માં સાથે આવે ત્યારે, તો એનો દાનવોનો નાશ થાય. તો બ્રહ્માજીએ વરદાન તો આપી દીધું. આ વિમાન કેવું હતું? મને સુવર્ણમય, રજતમય ને લોહમય. એમાં બાગ બગીચા, ચોક્કસ પાક લખ્યું નથી. તળાવ, મહેલ, જીમને એને પોતાની સાથે લઈને અસુરો જ્યાં ફરવું હોય ત્યાં ફરે. પ્લેનમાં, પ્રાઇવેટ પ્લેન થઈ ગયું, જેટ, એ વ્યવસ્થા. હવે આવું વરદાન મેળવી લીધું. શરૂઆતમાં લોકો શાંત રહ્યા. એટલે જોઈએ, મજા કરીએ, શું કરીએ. પણ પછી મૂળ સ્વભાવ તો આવી ગયો. શું છે અસુરોનો સ્વભાવ? બીજાને સુખ નહીં આપવા દેવું, બીજાને શાંત નહીં થવા દેવા.
હવે અસુરો એક બે હોય છે આજુબાજુ કુટુંબમાં એકાદ ઘરમાં એક આજુબાજુમાં ફરતા હોય, આપણે બી હોઈએ. બીજાનું ભલું જોવાથી એસિડિટી થઈ જાય મનમાં કે આની પાસે એટલું ક્યાંથી આવી ગયું. ત્યારે સમજવું કે આપણે પૂરો અસુર જ છીએ. પણ ચાલો મૂળ સ્વભાવ પર આવી ગયા અને ત્રણેય લોકમાં કાળો કેર વર્તાવી દીધો. શબ્દ બી બધા કાળો કેર વર્તાવી દીધો. બધાને રંજાડવા લાગ્યા તો બધા ત્રાસી ગયા. દેવતાઓ માટે પ્રાર્થના કરતા. બ્રહ્માજી પાસે ગયા, વિષ્ણુજી પાસે ગયા, ઠેકાણું નહીં પડ્યું એટલે જવાબ નતો. શું કેવી રીતે રસ્તો કાઢવું? ત્યારે બધા થઈને ભેગા થઈને શિવજી પાસે ગયા. વાત તો આટલી જ છે સાહેબ. અને ઉપનિષદો આના પર બહુ શબ્દ વાપરે છે. પ્રણવો ધનુ બે ત્રણ લાઈન જ આવડે છે, પણ આમાં આખો મંત્ર આપેલો છે. સર્વૈ આત્મા તદ બ્રહ્મમ લક્ષ્યમ ઉચ્ચતે. વર્ષોથી આવડે છે આ શબ્દ, પણ આજે ખબર પડી કે મુંડક ઉપનિષદ નો છે. 3 નગર 1000 વર્ષમાં એકવાર એક ક્ષણ માટે એક લાઈનમાં આવે, ત્યારે એને જો બાણથી વિંધી નાખે સાહેબ આ જ છે. સ્થૂળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર, કારણ શરીર, સાક્ષી બની જાય સાહેબ 3 ના એક સાથે. અવસ્થાત્ર સાક્ષી સન ત્રિકાલ અબાધિત સન સહિત સત. ઓમકાર નો અર્થ પણ આ જ છે સાહેબ. તુરીય અવસ્થા, ઓમકાર ની ઉપરનું બિંદુ જે સાક્ષી ભાવ દેખાડે છે. 3 નગર છે આપણા પણ. સ્થૂળ નગર, સ્થૂળ જગત, સૂક્ષ્મ જગત ને કારણ જગત, કોઝલ બોડી આવડે જ ને બધું. કોઝલ બોડી આ ત્રણેય માં એક ક્ષણમાં બી એકના વિચાર ત્રણેયમાં સાક્ષી બનવાનું. કે ભાઈ અઘરું એટલે સાંભળીને જ લોકો કે ઇન્ડિપેન્ડન્સ ખાધું સુઈ જતો. ઉપનિષદ મુંડક ઉપનિષદ માં આપેલું છે આ ભાવ સાહેબ. આ તો અઘરા અઘરા શબ્દો છે, વાંચું કે અમે સંસ્કૃત ના જાણનાર છે એ બધા ક્યાંથી બોલે છે આ બધું. અમારે છૂટ છે, મેં ક્યાં કે સંસ્કૃત આવડે. થોડું મંત્ર ઉપનિષદમાં આવે ને મંત્ર કહેવાય, અને સ્મૃતિ ગ્રંથમાં આવે ને શ્લોક કહેવાય. ભગવદ્ ગીતા સ્મૃતિ ગ્રંથ છે. મને તો બહુ એ બધું ક્યારે સમજાવ્યું સમજવું જ નથી, ક્યારે પૂછવું પણ નથી કોઈને. ભગવદ્ ગીતા ને શ્લોક કહેવાય અને મંત્ર કહેવાય. તો મુંડક ઉપનિષદમાં ભાવ અપાયેલો, ભાષાંતર બી છે. થોડું વાંચી લે, થોડું મોજ લે. ઉપનિષદ આવડતું નથી પણ લાગે કે બોલ્યા છે. ધનુઃ ગૃહીત્વ ઉપનિષદમ મહાશ્રમ શરમ હિ ઉપાસના નિશ્ચિતમ સંદયિત. સંધાન કરો. આયમ્ય તત ભાવગતેન ચેતસા લક્ષમ તત એવ અક્ષરમ સૌમ્ય વિદ્ધિ. જાણ હા મને આવડે છે. પ્રણવો ધનુઃ આપણે લઈશું. સારો ભાવ લીધેલું છે એકવાર. સર્વૈ આત્મા બ્રહ્મ તત લક્ષ્યમ ઉચ્ચતે અપ્રમતેન વેદવ્યમ સર્વ તન્મયો ને ભવત. આવો જબરદસ્ત મનની તન્મય અવસ્થા સાહેબ. એકાગ્ર અવસ્થામાં તોડી શકે. એકાગ્ર થતું જ નથી આપણું મન. બહાર એકાગ્ર થાય છે, ખબર નહીં એકાગ્ર. મને અશાંતિ અને વચ્ચે વિક્ષેપ. દોષ તો 3 છે મનના. મળ દોષ, વિક્ષેપ દોષ અને આવરણ દોષ. પણ વિક્ષેપ દોષ ભારે છે. આવરણ નીકળી શકે, કર્મયોગ દ્વારા મળ નીકળી શકે, પણ વિક્ષેપિત થતું મન જે છે એને એક સમય શાંત રાખો અને તરત જ સાક્ષી બની જાઓ. 3 શરીર તૂટી જશે અને પછી ક્યારે પણ મને કરવું નહીં પડે. એક જ વાર સાધના સાહેબ. આ એક ક્ષણ માટે ઘણા જન્મો નીકળી જાય, અથવા આ જન્મમાં થઈ શકે, આજે પણ થઈ શકે. તૈયારી આપણી કેટલી છે. આ ટોપ ક્લાસ સબ્જેક્ટ છે સાહેબ. હવે થોડું અઘરું છે એટલે જ મેં તો સ્વતંત્ર દિવસે સ્વતંત્ર બનવાની યાત્રા છે. તો થોડો એનો ભાષાંતર બી જોઈ લે. હે સૌમ્ય મુંડક ઉપનિષદ. હવે જેમ અહીંયા બધા હથિયારો લીધા છે શંકર ભગવાને, મેરુ પર્વત નું અને આનું બાણ, ઉપનિષદ શું શું લેવાનું કે જોઈએ આપણે. હરિઓમ. ઉપનિષદ રૂપી મહાન અસ્ત્ર લો એમ કે. ઉપનિષદ એટલે શું? ઉપનિષદ નું અસ્ત્ર શું? ઉપનિષદ નું અસ્ત્ર છે કે તું બ્રહ્મ છે.
આમ બ્રહ્માસ્મી, હું પોતે જ બ્રહ્મ છું. જીવો બ્રહ્મે તો ના પરે. તારા ને પરમાત્મામાં સ્વરૂપથી કોઈ ભેદ નથી. આ ઉપનિષદ છે સાહેબ. આ ઉપનિષદનું માન શસ્ત્ર આવડવું જોઈએ. વેદાંત વાક્ય શું સદારામંતમ. મારું સ્વરૂપ શું છે જાણી લેવું એ ઉપનિષદ છે. અને રૂપોને જાણવું એ સંસાર છે સાહેબ. આકારોને, નામને, આકારને જાણવા, આ સ્વરૂપ જાણવાની યાત્રા. તો પહેલું ઉપનિષદ રૂપી માન અસ્ત્ર લ્યો. ધનુષ્ય લો. આ ખાલી ઉપરનો ભાવ છે. પછી શું શું લેવું આપણે આવશે. ધનુષ્ય લઈને તેના ઉપર ઉપાસનાથી, ઉપાસના કરવી પડશે, ધ્યાન રાખવું પડશે. ઉપાસનાથી મનને એકાગ્ર કરો અને પછી મનને બાણ બનાવો. આ સિમ્બોલિક છે સાહેબ, દ્રષ્ટાંતો છે. અને દ્રાષ્ટાંત કહેવાય છે. દ્રષ્ટાંત દ્વારા મૂળ સારને સમજવા માટે. એવું મન એકાગ્ર થયેલું મન ઉપનિષદના વાક્ય દ્વારા અહમ બ્રહ્માસ્મિ એ શસ્ત્ર બની ગયું મન સાહેબ. અને પછી એને શું એ મન શું થયું? ઇન્દ્રિયો સહિતના અંતકરણને વિશ્વમાંથી પાછું વાળી લે. એ ઉપાસન નિશ્ચિતમ સંધિત અને બ્રહ્મ ભાવાનુગત ચિત્તથી પોતાના લક્ષ્યનું બસ. એક તો મન મને એકાગ્ર થઈ ગયું છે. ઇન્દ્રિયોથી મને પાછું ઇન્દ્રિયો મને દમન ને શમન થઈ ગયું છે. હું કોણ છું એ સમજાઈ ગયું છે. હવે મને એ બ્રહ્મનો મારે અનુભવ કરવો છે. તો પછી હવે એક દ્રષ્ટાંત પાસે અને મારું લક્ષ્ય શું છે? હું આત્મા છું. જીવ ભાવને આત્મામાં પરોવી દેવો સાહેબ, આ છે લક્ષ્ય. જીવો બ્રહ્મે તો ન પરે. આ તો સમજાય બા. વેદાંત આપણે લઈએ છીએ હમણાં થોડું ચાલે છે એટલે કદાને થોડું ખબર હશે. આમ બી બધા જૂના સત્સંગી છે. હું તો નવો છું. આમ આપણે હમણાં કયું ચાલે છે? ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ બી 4-5 મંત્ર થયા છે આપણે, એટલે થોડું ખબર હશે. તો પછી એવું બ્રહ્મ હું છું એવા ભાવથી એવા મનને પોતાનું લક્ષ્ય કોણ છે? બસ બ્રહ્મ લક્ષ્ય છે. એમાં જીવ ભાવને જીવ ભાવથી વિંધી નાખવાનું છે. આ લક્ષ્ય. અક્ષર બ્રહ્મનું વેદન કરો. અક્ષર બ્રહ્મ ઓમકાર ને કહેવાય છે કાયદર. તો પછી શું કરવાનું છે? હવે મને એ દાખલા આપી દે થોડો. ઓમકાર રૂપી ધનુષ્ય, આ ટોપ શો. ઓમકાર રૂપી ધનુષ્ય એટલે ઓમકાર નો અર્થ છે સાક્ષી ભાવ સાહેબ. તુરીય અવસ્થા એટલે ઓમકાર. 3 અવસ્થાનો સાક્ષી અ, ઉ અને મ. ઓમકાર જે છે સ્થૂળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર અને શું છે કારણ શરીર. 3 સાક્ષી જે છે ઓમકાર નો તુરીય શીખવાડે છે ને, તુરીય અવસ્થા. આ સાક્ષી. તો ઓમકાર નું ધનુષ્ય સોપાધિકાત્મા બાણ. સોપાધિકાત્મા એટલે હું શરીર છું એનું બાણ કે હવે આપણે નથી શરીર. હવે તમારી સાથે એક થવું છે. સાક્ષી બનવું છે શરીરના, હું શરીર નહીં. સોપાધિક આત્મા બાણ છે. અને લક્ષ્ય શું છે? હું બ્રહ્મરૂપ બની જાઉં. જીવમાંથી શિવમાં જવાની યાત્રા. ઉર્વારૂપમાં આખું મહામૃત્યુંજય જપ આ રીતનું છે. મૃત્યુમાંથી અમૃત તરફની યાત્રા. હું સંસારી રહી અઘરું અઘરું લાગશે જે પણ હશે, પણ છે તો ભાઈ અક્ષર બ્રહ્મ એનું લક્ષ્ય છે. અને અત્યંત સાવધાની રાખવાની લક્ષ્યનું વેદન કરવા માટે. આપણું મન કયું વેદન કરે છે? વાસના વિષયોનું વેદન કરે છે. કંઈક મળી લઉં, કંઈક લઈ લઉં. કોઈ પ્રતિષ્ઠાનું વેદન કરે છે, કોઈ ધનનું વેદન કરે છે. મને ધન મળી જાય, હવે તો મને બ્રહ્મ મળી જાવ. શું જ બ્રહ્મ? પણ અંદર રહેલો જીવ ભાવને બાણ રૂપે સાક્ષી બનીને એકત્વ કરી લઉં. તો વેદન કરવું કહેવાય. અને વેદન કર્યા પછી બાણની જેમ જ લક્ષ્ય સાથે તન્મય થઈ જવું. અને બ્રહ્માકાર વૃત્તિ કહેવાય છે. અને સમાધિ કહેવાય છે. અને બ્રહ્માક્ષરમ શું છે શબ્દ ભગવદ્ ગીતાનો. આ એક અપૂર્ણ અવસ્થા છે. આ અવસ્થામાં અંદરની માન્યતાના 3 શરીરો એક દિશામાં આવી જાય. એક દિશામાં એટલે હું 3 નો સાક્ષી બની જાઉં. એકનો સાક્ષી બની શકાય, શરીરનો સાક્ષી બની શકાય, પણ મનના સાક્ષી બનવામાં થોડી ચંચળતા આવી જાય. મન ચંચળ છે.
અજ્ઞાન રૂપી કારણ શરીરનો સાક્ષી બનીશું, કારણ કે હું શું કોણ છું જાણી ચુક્યો છું. આપણે તો આગળનો ભાવ જોઈએ. આ મુંડક ઉપનિષદ જે છે એનો આ ભાવ છે. આને કહેવાય છે જીવ બ્રહ્મ એક. આખો શંકરાચાર્યની બધી સાધના હાથ પર ચાલે. જીવ અને બ્રહ્મ તું ને એક આત્મા રૂપે એક છે. તે સાધનાથી જ જાય. વિવેક ચૂડામણીનો એક શ્લોક છે 8 નંબર 9 નંબરનો, કે સેંકડો સ્નાન કરી લો, સેંકડો મને પ્રાણાયામ કરી લો, સેંકડો દાન આપી દો, બધું ઘણું બધું સેંકડો લખેલું છે. પણ હું બ્રહ્મ છું, જીવ બ્રહ્મ એક્ય નહીં થાય ત્યાં સુધી, કરોડો જન્મ સુધી મુક્તિ નહીં થાય. વિવેક ચૂડામણી સાહેબ પ્રકરણ ગ્રંથ મને શંકરાચાર્ય, આદિ શંકરાચાર્ય. શરીર ભાવ સાથે આ યાત્રા સફળ નથી. એનો ઉપાધિ કહેવાય. શરીર હું છું એ ભાવને ઉપાધિ કહેવાય છે. સોપાધિક. ચાલો આપણે બધી હું શરીર સાથેના તાદાત્મ્ય કરી દઉં, એક છું, એને લીધે જીવ બની ગયો. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ ને કારણ શરીર, ત્રણે શરીર. જ્યાં સુધી આપણું તાદાત્મ્ય હોય ત્યાં સુધી અહંકાર ચાલુ જ રહે. અત્યારના હું જાગ્રત અવસ્થામાં હું છે, સ્વપ્ન અવસ્થામાં સપનાના જોવા વાળો છે. સુષુપ્તિમાં અહંકાર ઉઠે ત્યારે ખબર પડશે કે મને બહુ સુખ થયું કે દુઃખ થયું કે સ્વપ્ન જે બી હશે. સાક્ષી નથી બનાતું. અહંકાર અહંકાર એટલે જોવા વાળો, સાથે રહેવા વાળો, ઉપાધિ વાળો. ત્યાં સુધી આપણા બી 3 શરીરનો 3 મને એનો નાશ નહીં થાય. આમાં એકાદ સાથે હું એકાદ તાદાત્મ્ય કરી શકું, ત્યાગી શકું. એમ શરીર ભાવ છોડી શકાય. ચાલો, શરીરની સદી ઘટના મારી નથી, થઈ શકે છે. પણ મનના વિચારો મારા નથી, એમાં થોડો ટાઈમ લાગે. કદાચ એકાદ એવા વિચાર આવી જાય, એમાં જોડાઈ જાય તો પાછું મને ચૂકી ગયા. એક ક્ષણમાં 3 સાથે આવવા જોઈએ સાહેબ. 3 નગરી, 3 અભિમાન, 3 શરીર, 3 ગુણ, 3 અવસ્થા, 3. તો અઘરું છે. આ તો શોર્ટકટમાં લઉં છું. આ જ વિષય છે એકચુઅલી, આ જ લેવાય સાહેબ. પણ બધી બી સંસારી છે એમ કે અમે સંસારી છીએ એમ કે. અરે ભાઈ, સંસારી તું બ્રહ્મ છે એમ કે. સંસારને છોડવાનો છે મનમાંથી. એકનો ત્યાગ થઈ શકે, પણ બીજું જોડાણ ચાલુ રહે. પાછું આવી જાય અહંકાર, પાછો આવી જાય અહંકાર. ત્રણેયમાંથી નીકળી જાય, સાક્ષી બની જાય. આ બધી વાત થઈ કે ફરીથી નથી કરતો. એકી સાથે તુર્ય અવસ્થા આવી જાય, સાક્ષી બની જવાય. આ ભાવ છે. તો 3 ઉપાધિ સાથેના તાદાત્મ્યથી આપણે તાદાત્મ્ય એટલે એકત્વ થઈ ગયા છે. હું સૂતો, હું જાગું છું, મેં સપનું જોયું. આ 3 સાથેનું તાદાત્મ્ય કહેવાય. અને બધા જ તાદાત્મ્ય ખોટી ચીજ સાથે આપણા થયા છે. રોંગ આઈડેન્ટિફિકેશન વિથ બોડી, માઇન્ડ એન્ડ ઇન્ટેલિક્ટ, મી એન્ડ માઇન્ડ, એને તાદાત્મ્ય કહે છે. સ્વામી રામસુખદાસજી એમ કહે છે કે મને સંબંધ વિચ્છેદ કરો, તાદાત્મ્ય તોડો. તાદાત્મ્ય એકત્વ કરી દીધું. શરીર હું છું, આ હું છું, આ હું. ભાઈ હું છું બરોબર છે, સાક્ષી થોડું બનવું પડશે. અઘરો વિષય છે, નવા છે એને માટે, સાધક છે એને માટે રોજનો વિષય છે. જેને સિદ્ધ બનવું છે એને માટે આ જીવન છે સાહેબ. એમ લાગશે આમાં શું આપણે જે કરે છે એમાં તો શું. ઓલું ભૂલી ગયો તો બુદ્ધના 3 માંથી 2 ચીજ યાદ આવેલા. ત્રીજું આજે યાદ આવી ગયું. બુદ્ધે કીધું સર્વમ શૂન્યમ, સર્વમ ક્ષણિકમ ત્યારે કીધું સર્વમ દુઃખમ દુઃખમ. સાહેબ આ છે શબ્દ. ત્યારે ભૂલી ગયો તો 4-5 દિવસ પહેલા. બધું દુઃખ છે. તો સસામાં ઉપાધિ છૂટતી જાય સાહેબ, અને નિરુપાધિક બ્રહ્મમાં પ્રવેશ થઈ જાય. આ ઉપાધિ રૂપી સાધનાનું તીર મારી દેવાનું છે ઓમકાર સાક્ષી ભાવનું. અઘરી વાત છે, થોડું જોઈ લે સાહેબ, હજુ ટાઈમ બી છે બહુ. 3 ઉપાધિ સાથે શરીર, મન ને અજ્ઞાન, જાગ્રત, સ્વપ્ન ને સુષુપ્તિ, સત્વ, રજસ અને 3 આ તમસ. આ 3 બી માયા છે, એ બી ઉપાધિઓ છે બધી. એનું તાદાત્મ્યથી તત્ક્ષણ જયારે હું છૂટી જાઉં, તાદાત્મ્ય છૂટી જાય અને સાક્ષી બની જાઉં. અને ભાવ એવો છે કે હું સાક્ષી છું, હું બ્રહ્મ છું. સારો શબ્દ છે, પણ બોલવા કરતા અનુભવ માટે સારો છે. કારણ કે બ્રહ્મનું લક્ષણ જ સાક્ષી ભાવ છે. બ્રહ્મનું લક્ષણ છે અસંગ ભાવ. બ્રહ્મનું લક્ષણ છે નિર્લેપ ભાવ, જે કઈ ચીપકતો નથી, જે ક્યારેય બી સ્વતંત્ર છે. એનું નામ બી સ્વતંત્ર છે, આત્મા.
નિત્ય શુદ્ધ બુદ્ધ મુક્ત સ્વભાવ, મુક્ત હોય આત્મા હોય, બંધાયેલો એના આત્માને જીવ કહેવાય. હું બ્રહ્મ છું એ પ્રકારની સમજણ, અને ત્યાં એક જ સાથે જ્ઞાન રૂપી એક તીર, શરીર સાથે હું પણ છૂટી જાય, અહંકારનો નાશ થાય. હું પણ આજે અહંકાર વાળો છે અને હું બ્રહ્મ છું એવું જ્ઞાન થાય ત્યારે ત્રિપુરાસુર નો નાશ થઈ જાય અને હું કૈલાસમાં પ્રવેશ કરી જાઉં શિવ સાથે. એટલે આજે આટલા દિવસ પછી વેદાંત વેદાંત આવ્યું છે પહેલું ને. દેવો શિવજી પાસે ગયા, કથા ચાલુ છે આગળ. આર્ત ભાવે શિવજીને ત્રિપુરાસુરના ત્રાસમાંથી પોતાને છોડવા માટે પ્રાર્થના કરી. શિવજી માટે તો આ કામ સરળ હતું, કારણ કે પોતાના કોઈ સંકલ્પ વગર એમને કામદેવને સ્મરમાંથી સ્મર્તવ્ય બનાવી દીધો. આપણો ભાવ છે, ભક્તિનો ભાવ છે. તો શિવજી માટે ત્રિપુરાસુરને શું વિશ્વાસ? પુષ્પદંતે કીધું તણખલું છે. સારી વાત. ત્રિપુરા તૃણમ. તો આવો મોટો આડંબર કેમ કર્યો? આડંબર ભગવાને ધારણ કર્યો, તેનું વર્ણન આપણે જોઈ લીધું છે, ફરીથી નથી લેતો. કે પૃથ્વી રૂપી રથ ચાલો થોડું ઉપરથી લઈ લે, બ્રહ્માજી સારથી. આપણે ના અર્થ નથી લેવા. મેરુ રૂપી ધનુષ્ય, સૂર્ય ને ચંદ્ર રૂપી રથના પૈડા, રથ ચરણ પાણી શરહ. રથનું ચરણ એટલે કે ચક્ર જેના હાથમાં જેવા શ્રી વિષ્ણુ શિવજીના ધનુષ્યનું તીર બની ગયા. અને પુરાણોમાં ઘણા બધા વર્ણન છે આ રીતના, કે 4 વેદરૂપી ઘોડા બનાવ્યા. આ જ વર્ણન પુરાણોમાં જુદી રીતે છે. શિવ મહાપુરાણમાં એમાં એમ છે કે 4 વેદરૂપી ઘોડા, શાસ્ત્ર રૂપી લગામ, ત્યાં મંદરાચલ પર્વતની રથની ધરી બનાવી, મેરુ ને ધનુષ્ય ને શેષનાગ રૂપી પણછ આપી. આવું બધું એક મને, અને ભગવાને પાશુપતાસ્ત્ર નું આહવાન કર્યું. આવું પુરાણોમાં અપાયેલું છે. એક પૂરી ક્ષણનો એક ક્ષણમાં જ એક સાથે 3 આવે. એક પૂરી ક્ષણના સમયમાં એને વેદી નાખવું પડે, વેદન કરવું પડે, એને મને આર પાર જવું જોઈએ, સાક્ષી બનવું. આમાં શું સરળ છે? નહીં સાહેબ, વૃત્તિઓ બહુ ચંચળ છે. અર્જુને કીધું આ વૃત્તિ શાંત જ ન થાય. ચંચલમી મન કૃષ્ણ પ્રમાથી બલવત દ્રઢમ. એક ક્ષણ પણ શાંત નથી થતી સાહેબ. ફ્લિકરિંગ ચાલુ જ રહે છે, ઊંઘમાં પણ ચાલુ છે, ચિત્ત ચાલુ રહે છે, વૃત્તિઓ ચાલુ છે. વૃત્તિઓ ચંચળ છે. એક ક્ષણ માટે પણ એક રેખામાં સ્થિર ન થાય. સ્થિર થાય ત્યાં જ છૂટી જાય. એટલે તો ધ્યાન રોજ કરવું જોઈએ, 15-20 મિનિટ, અડધો કલાક. મનને એકાગ્ર કરીને નિરોધ કરીને, આ નિરોધ અવસ્થા છે સાહેબ. નિરોધ અવસ્થામાં 3 શહેરો અને 3 પૂર જે મને માન્યતાના હતા. રામસુખદાસજીની ભાષામાં કહેવાતું શરીરને માનેલો સંસાર સમાપ્ત થઈ ગયો. સપનાની બહુ જન્મની દુનિયા તૂટી ગઈ ને હકીકતમાં આવી ગયો. ભગવાન બુદ્ધને પૂછેલું કે તમે જાગૃતિ થઈ ગઈ, આત્મ પ્રાપ્તિ થઈ, તો શું થયું? શું મળ્યું તમને? એને કીધું કાંઈ નહીં મળ્યું. અસલી ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો સાહેબ. વાસનાના ઘર છૂટી ગયા, અહંકારના ઘર તૂટી ગયા. અસલી ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો સાહેબ. આ 3 ઘર તૂટી ગયા. 3 ત્રિપુરાસુરના. સ્થૂળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર અને કારણ શરીર. તો ઘડીકમાં સ્થૂળ શરીર સાથેનું તાદાત્મ્ય થઈ જાય, શરીર સાથેનું. વળી એનું નિરીક્ષણ કરે ત્યારે પાછું કારણ શરીર સાથે તાદાત્મ્ય થઈ જાય, હું પણ આવી જાય. 3 શરીર સાથેનું એકત્વ, તાદાત્મ્ય એક સાથે દૂર કરવું થોડું અઘરું લાગે શરૂઆતમાં. નવા મારા જેવા તો સાંભળીને જ એમ કે પ્રણામ કરો ભાઈ, આપણે તો આપણું કામ નહીં. અને શ્રાવણ મહિનો બી આજે 15 તારીખ છે ને, 21 મે પૂરો, 19 મે પૂરો થાય સાહેબ. 4 જ દિવસ બાકી. આજે એકાદશી છે ને, તો 16, 17 ને 18, 19, 4 જ દિવસ. શ્રાવણ મહિનો પૂરો થાય. 21, 22 મી થી શરૂ થાય ગણેશ ચતુર્થી. પછી આવશે શ્રાવણ જેવો એક બીજો વૈષ્ણવ નો મહિનો. શું નામ, શું કહેવાય છે ને, પુરુષોત્તમ માસ, અધિક માસ. 3 વર્ષે એકવાર આવે છે, ખબર નહીં ક્યારે આવે. તો મને આ થોડું 3 શરીર સાથેનું તાદાત્મ્ય એક સાથે. વૃત્તિઓ બહુ ચંચળ છે.
એક ક્ષણ માટે આવે કે મન સંપૂર્ણ રીતે સમાહિત થાય એવું લાગે ત્યારે શું છે અપ્રમત્તેન, જે મુંડક ઉપનિષદ છે. અપ્રમત્ત એટલે પૂર્ણ સાવધાની સાથે. બહુ જાગ્રત રહેવું પડે સાહેબ, પ્રમાદ નહીં ચાલે. અપ્રમત્તેન, બિલકુલ આળસ નહીં, બિલકુલ મને લક્ષ્ય સાથે જ મને મનની વૃત્તિ જોડાવા લાગી. નિરોધ અવસ્થા સાહેબ, મનની 5 અવસ્થા. અપ્રમત્તાથી શેનું વેદન કરવાનું છે? હું પણાનો ભાવ છે ને બ્રહ્મને આપીને બ્રહ્મ બની જવાનું છે. એને જીવ ભાવ આપો, બ્રહ્મ કે હું તો તારી સાથે જ છું. એને દાન આપી દો અહંકારનું, અજ્ઞાનનું દાન આપી દે અને કે સાથે સાથે તું પણ બ્રહ્મ છે મારી જેવો આવી જા, બ્રહ્મીભૂત બની જા. કઠોપનિષદમાં પણ આ જ ભાવ છે. અપ્રમત્તસ્ય કઠોપનિષદનો શબ્દ છે. આ યોગ છે એમ કે છે. એ તો આવે ને જતો રહે, માટે અપ્રમત્તાથી તે વેદ કરવા યોગ્ય છે એવું મને કઠોપનિષદ પણ કહે છે. આનું જોડાણ એકત્વ કરવું, અહંકારનું વિસર્જન બહુ અઘરી વાત છે. અને પછી એમ કે પછી શું થાય? પછી કઈ નહીં, સંસાર સારો લાગે પાછું અહીંયા જ રહેવાનું સંસારમાં. આ કોઈ મને આ હિમાલયની વાતો નથી ને આશ્રમોની વાત નથી. આ જ્યાં છો, જે ઘરમાં છો, જે જગ્યા પર, ત્યાંથી જ થઈ શકે એમ છે. અધ્યાત્મમાં કોઈ સ્થાન, કોઈ કાળ, દેશ કાળની જરૂર નથી. ખાલી મારી તીવ્રતા, મારી શાસ્ત્ર સાથેના અનુસંધાન, મારા પર કોઈ ગુરુની કૃપા ને કોઈ કુળના સંસ્કાર, ખાલી સાક્ષી બનતા આવડી જાય. થોડું થોડું રોજ સાક્ષી બનો ને. આપણે તો ઘણી વાર શીખવાડ્યું સાક્ષી ભાવ, અને કોવાર થઈ જાય કે અહંકારનો બી સાક્ષી બની જાવ. જેની સાથે ખોટું ચાલો, હવે આ બધી વાત બધા લોકો કે બધું ટાઈમ પાસ છે એટલે મારે લેવું. તો કઠોપનિષદ પણ આ શબ્દ વાપરે છે, અપ્રમત્તતાથી. અપ્રમત્તસ્ય તદા ભવતી યોગો હિ પ્રભાવાપ્યયો. સંસ્કૃત બી ભારે છે, આપણું તો કામ નહીં. આમાં ગીતાનું સંસ્કૃત થોડું સારું છે, સરળ છે. ઉપાધિ એટલે હું આ બધી ઉપાધિ શબ્દ હું છે ને શરીર છું એને ઉપાધિ કહેવાય. સુપર ઇમ્પોઝિશન. આત્માને એટલે હું શરીર માનું, અને ઉપાધિ ઉપાધિ લીધે ઉપાધિ છે મનની. એટલે કે ઉપાધિ છે તો મને આ શરીર ભાવની ઉપાધિ, એમાં ફેમિલી ને ઘર ને કાપી પેટનો સવાલ લાગી ગઈ કામ. અને કામ ધંધે લોકો હવે તો લોકો એવા ડરી ગયા છે. આ લોકો જ બધું ચાલુ કરશે તો બી ઘણા જણ બહાર નહીં નીકળે. કોઈ કોરોના વાળો આવી જાય તો શું થાય? આપણું આ બી શું થવાનું સાહેબ? આ 3 પૂરનો નાશ કરો ને ઘરે બેસીને શાંતિથી. થોડું ધ્યાન, થોડી સમાધિ, થોડો મને ચાલો. લોકો અચાનક સંસારી બની જાય, ક્યારેક ધાર્મિક બની જાય, ક્યારેક આધ્યાત્મિક બની જાય. એમાં ફૂલ ટાઈમ સંસારી રહેતા હોય, મુશ્કેલી ત્યાં છે. 4 દિવસ બાકી છે રુદ્રાભિષેકના, પછી એ બી નહીં થાય. પછી વક્રતુંડમ મહાકાયમ, પછી બીજી દુનિયામાં જતા રહેશે. અચાનક ગણપતિના ભક્તો બની જશે. ભાઈ મને તો આ બધું અમુક ન સમજાય. ભક્તિ બદલાતી જાય. ચાલો એ બધી વાત નહીં કરતા. આપણે અઘરો વિષય છે ને એટલે ઘણા જણ તો સુઈ બી ગયા છે. ચાલો આટલું સાંભળતા ઊંઘ આવે સારું છે. આમ તો ઊંઘ નથી આવતી લોકોને. સારી વાત. તો આમાં સત્સંગ જરૂરી છે. આમાં લખેલું છે ગુરુજીના મુક્તિ ઉપદેશનું શ્રવણ કરેલા વચનોનું મનન કોઈક વાર થઈ જાય, એકાએક વચનોમાં અર્થ આવી જાય, સ્પષ્ટ થઈ જાય. અને વીજળીના ચમકારાની જેમ ક્યારેક એક ક્ષણમાં થઈ જાય કે હું બ્રહ્મ છું, આમ બ્રહ્માસ્મિ થઈ જાય. સાહેબ પાનભાઈ ને કહેવાયેલું વીજળીને શું છે, વીજળીને ચમકારે મોતી રે પરવો પાનભાઈ. સાહેબ આ જ છે ગંગા સતીનું ભજન છે. વીજળીને ઝબકારે પરવો. ઓહો મને તો આગળના વાક્ય આવડે તો લાવો ભાઈ કાઢી આપો એમાંથી. લા વેદાંત ગુજરાત સૌરાષ્ટ્ર કાઠિયાવાડ નું વેદાંત, પામેલા લોકોનું વેદાંત. વીજળીને ચમકારે મોતી રે પરવો પાનભાઈ. સાહેબ આ વીજળીનો ચમકારો છે. બહુ વખતના શ્રવણ, બહુ વખતનું મનન, બહુ વખતના કોઈ એક ક્ષણ આવી જાય ત્યારે જયારે થઈ જાય વીજળીનો ચમકારો અંદર જામી જાય. અરે આ વાત સાચી છે, હું ભગવાનનો છું ને ભગવાન મારા છે, સંસારનો નથી. લાગી ગઈ વીજળીનો ચમકારો થઈ ગયો અને મનરૂપી મોતી પરોવાઈ ગયો, હું ભગવાનનો છું એનું. પછી નહીં છૂટે સાહેબ.
આ એ જ વાત છે. કોઈ વીજળીના ઝબકારે એક ક્ષણ મને આવી જાય અને ત્યારે લાગી જાય કે હું ભગવાન, પછી એક ક્ષણને માટે સત્સંગ ચાલુ રાખો, એને માટે અધ્યયન કરો. વેદો નિત્ય મધીયતે સાધન પંચક શંકરાચાર્ય 1 મિનિટમાં કાઢીને આપ્યું. બોલો આવડે જ. વીજળીને ચમકારે મોતીડા પરોવવું પાનભાઈ. અચાનક અંધારું થશે રે સાહેબ, અચાનક કયું અંધારું થશે? અરે રામ હરે કૃષ્ણ, બીજો જન્મ. કોઈ ક્ષણમાં અંધારું થઈ જશે સાહેબ, શરીરનો ભરોસો નથી એવું બધા બોલે છે, પણ કરી લો, ભગવાન સાથે જોડાવી લો, પરોવી લો મોતી. ભગવાને કીધું કે મય્યેવ મન આદસ્વ, તારા મનને મારામાં પરોવ. 8મો શ્લોક 12મો અધ્યાય. સાહેબ આવો લો બજારમાં. અચાનક અંધારું થશે રે. અંધારું એટલે કોરોના પૂરું. ખબર નહીં કોરોના ક્યાંથી આવી, કઈ છે નહીં પણ લગાડી થશે. જોતરે જોતામાં દિવસ વયા રે ગયા પાનભાઈ. 21,600 ને કાળ થશે રે. આ વાંચી લો. અજાણ્યા જેવી આ તો અજાણ છે વાત પાનભાઈ. અધુરિયાને નો કહેવાય રે. ગુપ્ત તે રસનો આ બધું લેવા જેવું છે. આજનો દિવસ વાંચી લો. એક ભાઈ આપણે બી મને હા, ગુપ્ત રસનો ખેલ છે અટપટો. આંટી રે મેલો તો સમજાય. આંટી છે આ ઉપાધિની, આ કાઠિયાવાડી શબ્દ છે. આંટી રે મેલો તો સમજાય. નિર્મળ થઈને આવો મેદાનમાં પાનભાઈ, આવો લો. આજ બધી વાતો છે. જાણી લ્યો જીવતી જાત રે, સજાતી કે વિજાતી રે ઝૂકતી બતાવું. બીબે પાડી દો બીજી ભાત રે. પિંડ બ્રહ્માંડ રૂપી રે પર છે ગુરુજી પાનભાઈ. તેનો દેખાડું તમને દેશ રે. ગંગા રે સતી એમ બોલ્યા રે, ત્યાં નહીં માયાનો જરીએ લેશ લો. એ દેશમાં લઈ જવું જે દેશમાં માયા નથી સાહેબ. માયાપતિ ખાલી સાથે છે સાહેબ. એટલે આ મને વીજળીને ચમકારે પરોરે મોતી રે પાનભાઈ. આ ઉપનિષદ આ જ કે છે. પણ ચમકારો થવો જોઈએ વીજળીનો એક વાર, એક જ વાર થાય. અંધારું જ છે. કોઈ સુખ નથી મળ્યું સાહેબ, કોઈ આનંદ નથી મળ્યો, કોઈને શાંતિ નથી મળી. અંદરની શાંતિ, અંદરનું સુખ ને અંદરનો આનંદ અંધારું જ અંધારું છે સાહેબ. કોઈ સત્સંગ, કોઈ મને વાંચન, કોઈ ભજન, કોઈ ચીજ, કોઈ ઘટના. એ ચમકારો થઈ જાય કે નહીં ને હવે તો મને હું સાક્ષી બનીશ, હું તો સ્વીકાર ભાવમાં આવી જઈશ, હું મારા હું પણ આને છોડી દઈશ. બસ એ જ વીજળીનો ચમકારો છે. મોતી પરોવાઈ ગયું. કયું મોતી? મનરૂપી મોતી. ક્યાં પરોવાઈ ગયું? આત્મામાં, ચેતનામાં, ભગવત ભાવમાં, કૃષ્ણમાં અથવા શિવમાં. સાહેબ આવો વીજળીને ચમકારે મોતી રે પરોવો. આને એક એક શબ્દ લઈ લો. આજે તો આ તો કાઠિયાવાડી ભાષા છે પણ ટોપ છે. અર્થ બધા આખું વેદાંત છે આની અંદર. 1 મિનિટમાં કાઢીને આવે પછી બહુ આવડત છે. એવી તો મનમાંથી બી કાઢો સંસારને. આને ઇન્ફોર્મેશન કહેવાય, આને નોલેજ કહેવાય. તો આમાં લખેલું છે ગુરુના મુક્તિનું શ્રવણ ચાલતું હોય, શ્રવણ કરેલા વચનોનું મનન ચાલતું, એમાં એકાએક જ વચનોનો અર્થ એકદમ સ્પષ્ટ થઈ જાય. શબ્દ આવડે, અર્થ ન આવડે. અર્થ મને ઝબકારામાં આવે. ત્યારે વીજળીના ચમકારા જેમ અંદર થાય કે અહમ બ્રહ્મ, હું પોતે સાક્ષી છું. હું જ્ઞાન વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય. કારણ કે વૃત્તિને એક ક્ષણ પણ લાગતી નથી. એ સાથે તરત જ જ્ઞાન થઈ જાય કે હું બ્રહ્મ છું. શરીર નથી, મન નથી, બુદ્ધિ નથી, મનોબુદ્ધિ અહંકાર ચિત્તાની નામ ચિદાનંદ રૂપ. આ જ્ઞાન, એ ઝબકારો ચિદાનંદ રૂપ શિવમ શિવમ. આ જે દિવસે જ્ઞાન થાય ત્યારે અહંકાર ભસ્મ થઈ જાય. ત્રિપુરાસુર ને 300 આપણા બી ત્રિપુરાસુર 3 વિમાનો પડી જશે. તાદાત્મ્યનો નાશ થશે. ભગવાને પાશુપતાસ્ત્રનો જેવો પ્રહાર કર્યો કે તત્ક્ષણ 3 નગરો બળીને ભસ્મ થઈ ગયા. પુષ્પદંતે કે આડંબર કરવાની ભગવાને એની મોજ છે સાહેબ. એ પોતે જ કે છે માલિકોનો કોઈ માલિક નથી સાહેબ. આમ કેમથી કોઈ દિવસ નહીં પૂછવું. ભગવાન પરની શ્રદ્ધા પોતાની સાથેથી ઘટનામાં જ કરવી શ્રદ્ધા સાહેબ. આમ શું ભગવાનને માનું છે સારી વાત છે. મારી સાથે બધી થતી બધી જ ઘટના ભગવાનની મરજી છે એવી રીતે કરો. ભગવાન સાથે તાદાત્મ્ય તૂટશે સાહેબ. ખાલી એટલું જ. હું બ્રહ્મ છું તો છું જ. તો કોઈ આ જ્ઞાનથી કોઈ નવી વસ્તુ પ્રગટ થાય નહીં, નવી પ્રગટ નહીં થાય. અહંકાર રૂપી શરીરનું હું છું એ ભાવ છૂટી જશે. બસ એટલું જ છે. આજ ભસ્મ, આજ મને મારી પાસે જે છે અથવા હું જે છું એનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી મારામાં કઈ વધારો થઈ જાય સ્વામીજી પૂછે છે. મારે 2 ફેફસા છે સ્વામીજીએ લખ્યું. મારા પેટમાં આંતરડા છે. એ જ્ઞાનથી શું મને ફરક પડે એમ સવાલ છે.
હું ન જાણું તોય તે ત્યાં જ છે અને પોતાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. તેવી રીતે હું બ્રહ્મ છું. એક જ્ઞાનની ચર્ચા ઉપદેશ કર્યા કરવાથી શું દાડો મળશે? લો આવી ગયા નાસ્તિકો બજાર. તો આપણે સંસારની વાત કરીએ શું દાડો વળ્યો? કઈ નહીં વળ્યો દાડો સાહેબ. કાઠિયાવાડી શબ્દ છે. એના કરતા કોઈ નક્કર કર્મ કરો, કામ કરો, પૈસા કમાઓ, ભાઈ ખબર નહીં દાન કરો, બધા આપ જો વાતો ભાઈ સાંભળો. આવા પ્રકારની ચર્ચાઓ, વાદ વિવાદો વર્ષોથી ને પેઢીઓમાં ચાલ્યા કરે છે. આપણામાં ચાલતા હોય તો આજથી બંધ કરજો અને ચાલુ રાખવા હોય તો ચાલુ રાખજો. કોઈ સ્વતંત્ર થાય, ભારતીય દેશ સ્વતંત્ર થઈ ગયો. તમારી ઈચ્છા બી સ્વતંત્ર. આમ જોઈએ તો હું બ્રહ્મ છું. સમય લાગે નહીં પણ ઘણા જન્મના ઓલા પડદા ખાલું કાઢવા મુશ્કેલ છે, માન્યતાઓ કાઢવી મુશ્કેલ છે. અને હું બ્રહ્મ છું એવું તો છે જ, પણ એના માટે કેટલા આડંબર કરવા પડે આપણે. કેટલી સાધના, કેટલા સત્સંગ, કેટલી ભગવદ ગીતા, કેટલા ઉપનિષદ, કેટલું મને ગુરુ કૃપા, કેટલી સેવા. તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીના તત્વદર્શિની 4/34. કેટલી સેવા કરો, આડંબર કરો, પણ હું બ્રહ્મ છું એટલું કહી દે તો ન માને. નથી મનાતું સાહેબ. થોડું કર્મયોગ, થોડી સેવા, થોડી અહંકાર કોઈને આપી દેવો, ગુરુ કૃપા. ત્યારે એવી એક ક્ષણ આવી જાય, વીજળીને ચમકારે, મોતી રે, પરોવો રે, પાન ભાઈ. બહુ દિવસ સુધી અંધારા જ અંધારા. આપણે તો અંધારામાં જ છે, પણ આપણે સમજે લાઈટ છે બહાર. અંદરની લાઈટ બુજાઈ ગઈ સાહેબ. દીવો બુજાઈ ગયો છે અંદરનો. હું કોણ છું એ ન જાણવું એને બુજાયેલો દીવો કહેવાય. અને હું કોણ છું જાણવું એને પ્રકાશિત કહેવાય. જ્યોતિષામાં પિત્તા જ્યોતિ સાથે એકત્ર કહેવાય. આ તો મારો વિષય છે એટલે બોલી શકાય થોડું. તો આપણે બી એટલી બધી સાધના કરવી પડે છે. તો હું છે, હું બ્રહ્મ છું, ભગવાનનો છું. તો આ રાક્ષસો એવા સ્વચ્છંદ વિહાર કરી રહ્યા હતા. આપણે બી બહુ જન્મોથી વિહાર કરીએ. વિહાર લેક બી છલકાઈ ગયું છે. આપણા વિહાર પૂરા થતા તો આમ બ્રહ્મનું જ્ઞાન થઈએ. આપણે બહુ લાંબુ કરવાનું. ખરેખર પુષ્પદંત કે છે, હે મહાદેવ, ત્રિપુરાસુર નો નાશ કરનારા આપની જે ગતિવિધિ છે એ પણ પ્રભુની તમારી જ મરજી છે. દાન આપવું બી એની મરજી, કરાવવું બી એની મરજી. આખું જગત તો તમારું દાસ છે, આપના નિયંત્રણમાં છે. આ જગત સાથે તમે તો ખેલ ખેલો છો, ક્રીડા કરનાર, આપ સ્વતંત્ર છો. હાથમાં 10 દડા લઈને રમનારો ખેલાડી પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે દડાને ઉપર નીચે ઉછાળે છે. ઉછાળવામાં સ્વતંત્ર છે. તે રીતે ભગવાન જગતની ગતિવિધિનું સંચાલન, નિયંત્રણ કરવામાં સ્વતંત્ર છે. આમ કેમ ને આમ કેમ આવું નહીં એવા પ્રશ્નોને ક્યારે પણ સ્થાન નહીં આપતા. આપણે પહેલેથી વાત ચાલે છે, કોઈ ક્વેશ્ચન માર્ક ને કોઈ કોમાને કાઢતા જાવ રોજ. આમ કેમ થયું ને આમ કેમ થયું. તારી દુનિયા થોડી છે, ઘરમાં ચાલતું નથી, માલિક નું ચાલે, એની સાથે સ્વીકાર કરી લે. આજથી નક્કી કરો 4 દિવસ બાકી છે હવે મને શ્રાવણ માસ, અને આપણે શિવ મહિમના સ્તોત્ર ને આજે કેટલા 15 તારીખ, 15 દિવસ બાકી છે. આપણે બી પૂર્ણાવતી કરશું 31 તારીખે. બધા કે 19મી કરવી જોઈએ, કરી નાખે. કહેવાનો મતલબ છે કે ભગવાનની મરજી છે. અને બસ વધારે બહુ લાંબુ છે પણ બહુ વેદાંત લેવું નથી મારે, તો થોડુંક કોશિશ કરવી. અને બ્રહ્મ ને વેદાંત ને ઉપાધિ ને બધું ન સમજાય ને તો સિમ્પલ સાહેબ, હું ભગવાનનો છું, ભગવાન મારા છે. રામસુખદાસજી સાહેબ, આ પામેલા લોકોના શબ્દ છે ને, ઉતરી જવા જોઈએ અંદર. આ કોઈ સાધારણ કોઈ પેપર, કોઈ સાધારણ કોઈના શબ્દ નથી. રામસુખદાસજી, હું ભગવાનનો છું, ભગવાન મારા છે, હું ભગવાન માટે જ છું. આવી મનમાં, અંતઃકરણમાં પાછળની દિવાલ પર લખાયેલી વૃત્તિ થઈ જવી જોઈએ. હું સંસારનો નથી, સંસાર મારો નથી, હું સંસાર માટે નથી. રામસુખદાસજી. પાછળ છપાઈ જાય ને ભજન કહેવાય. અત્યારના પાછળ છપાયું છે, હું સંસારનો છું, સંસાર મારો છું, સંસાર માટે છું. હું ભગવાનનો છું એ ભાવ આવશે નહીં એમાં. અને બીજી 2-3 વસ્તુ, ભગવાનનું જગત છે, મારું નહીં. એની મોજ છે, હું એની સાથે જોડાઉં તો મને મોજ છે. એને સોંપેલું કર્મ
એને ગમે એવી રીતે કરીશ, એને ભગવાન એને રાગ દ્વેષ વગરના કર્મ પસંદ છે, જે મળશે એને પ્રસાદ ભાવે સ્વીકારી. આટલું છપાઈ જાય તો 3 પૂર્ણાશ થઈ જાય સાહેબ. સરળ સરળ ભક્તિ માર્ગમાં. ભક્તિ માર્ગ સરળ છે, આમ તો જ્ઞાન માર્ગ બી સરળ છે, પણ પછી જમના જળમાં કેસર ગોળી સ્નાન કરાવું, સાંભળે બધું કર્યું તો આ જ ભાવ કરો, એકત્વ કરો એની સાથે. તો જો એકાદ 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 નગરી તૂટી જાય તો અહંકારની ઉભી કરેલી દુનિયાઓ છે આ બધી. અને કાલે લઈશું આપણે 19મું વાણીનું મને શું છે પુષ્પ, પ્રકૃષ્ટ ભક્તિ સાહેબ. વિષ્ણુ ભગવાને જે પૂજા કરી મહાદેવની, એ કમળ ઓછું, પછી બધી કથા બધાને ખબર હશે. સુદર્શન ચક્ર ભેટ મળે છે. ભક્તિનો ઉદ્રેક બહુ ટોપ શબ્દ છે આમાં. કાલે આપણે ભક્તિના ઉદ્રેકમાં જઈશું. ઉભરો ઉભરો આવી ગયો ભક્તિનો. આપણે ભક્તિનો ઉભરા ક્યારે આવ્યા? આપણે તો ઈચ્છાઓના ઉભરા આવી ગયા, આપણી મરજી મુજબ તો એના ઉભરા આવી ગયા. ગજબ યાત્રા છે સાહેબ, દુઃખ થાય છે, છૂટી શકાય એમ છે, પણ અંદરની વૃત્તિ ના પાડે છે. જેવા છે એવા રહીને કંઈક મળતું હોય તો અમારી તૈયારી છે. એવું કાંઈ જ કોઈને મળ્યું નથી ને મળશે પણ નહીં. ભગવાનની કૃપા બધા પર વરસી રહી છે. પાત્રતા કેળવે છે, સ્વીકાર કરે છે, એને અનુભવ થાય છે, આચરણ કરવાનો અનુભવ થાય છે. બધાના જીવનમાં કૃપાનો વરસાદ સતંતર વરસતો રહે એવી પ્રાર્થના સાથે પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ધૃતે ચિત્તે પ્રવિષ્ટાય ગોવિંદ આકાર સ્થિરા. તન્મે મન શિવ સંકલ્પમસ્તુ, તન્મે મન શિવ સંકલ્પમસ્તુ, તન્મે મન શિવ સંકલ્પમસ્તુ. ઓમ યાતે રુદ્ર શિવા તનુરઘોરા પાપકાશિની તયા ન સંધવા સંતમયામ ગિરિશંતા વિચાકશી ગિરિશંતા વિચાકશી ગિરિશંતા વિચાકશી. હરિ ઓમ તત્સત, હરિ ઓમ તત્સત, હરિ ઓમ તત્સત. ઓમ મહાદેવ મહાદેવ મહાદેવ. કૃપા કૃપા. આદેશ આદેશ આદેશ.